ਹੈਲੋ ਕੈਨੇਡਾ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਆਏ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗਰੁੱਪ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਮਾਈਂਡਸ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਮਿਸਟਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮਿਸਟਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਰਫ ਕਰਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿੱਘੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖੀਏ। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। वेलकम टू द शो हेलो कनाडा। नागरा साहब नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड आफ्टरनून। थैंक यू, आज आपने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है, मौका दिया है कि हम कम्युनिटी को अपनी सर्विसेज के बारे में बता सकें। मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ इसके लिए। बहुत अच्छे सर। आपका वैसे मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि दिनेश शर्मा जी बहुत एक्टिव हैं अपनी कम्युनिटी में, और सोशल सर्विसेज की जहां बात आती है, यहाँ कुछ ऑर्गेनाइज करने की बात आती है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ब्रिलियंट माइंड्स ग्रुप जो है, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं कि ये ग्रुप क्या है, कब ये एग्जिस्टेंस इसकी कब से है, और क्या क्या सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हो, और फिर उसके बाद पूछूंगा कि किन को प्रोवाइड करते हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा नागरा साहब आपने। ब्रिलियंट माइंड्स ग्रुप जो है, अप्रैल 2020 में जब कोविड शुरू हुआ था तो हमें मालूम है कि पूरे वर्ल्ड में त्राही त्राही मच गई थी। कनाडा में जो है इतनी इंडस्ट्रीज बंद हुई थी कि 3 मिलियन कनेडियंस की जॉब चली गई थी, और जो 3 मिलियन कनेडियंस की जॉब गई थी उसमें से सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कौन हुए थे? जो इमिग्रेंट्स हैं, हम आप जैसे लोग जो कनाडा में एज ए न्यू कमर के रूप में आए हैं, और जो दूसरे लोग इम्पैक्ट हुए थे वो थे इंटरनेशनल स्टूडेंट कम्युनिटी वाले। तो हम कुछ ऐसे प्रोफेशनल्स जिन्हें कनाडा में आए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, और हमें कनाडा ने बहुत कुछ दिया है, तो कम्युनिटी के प्रति हमारी एक सोच हुई कि हम क्या कर सकते हैं लोगों के लिए। तो हमने अपना एक ग्रुप बनाया। ग्रुप का नाम हमने रखा ब्रिलियंट माइंड्स ग्रुप। वो हमने नाम क्यों रखा ब्रिलियंट माइंड्स ग्रुप? वो इसीलिए कि जो कोई भी इंडिविजुअल है जिसके अंदर इतना करेज है कि वो अपना होम कंट्री छोड़ के, इंडिया हो या कोई भी हो, कंट्री छोड़ के वो हिम्मत करता है अपनी ग्रोथ के लिए, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए कनाडा में आने की, तो उसको मालूम है कि जब कनाडा में आएगा तो स्ट्रगल होगा, लेकिन फिर भी वो डरता नहीं है, वो कोशिश करता है। तो वो एक ब्रिलियंट माइंडेड इंडिविजुअल है। तो हम एक ग्रुप बनाया हमने, ब्रिलियंट माइंड्स ग्रुप, ताकि हम कम्युनिटी को, न्यू कमर्स को, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को हम सपोर्ट कर सकें उनके प्रोफेशनल कैरियर में सेटल डाउन होने के लिए। ये कौन से शहर में आपने इसको जो है वो स्थापित किया जी? हमने शुरू इसको जो है ब्रैम्पटन में किया है। जैसा कि आप जानते हो कि हमारे इंडिया से जितने भी लोग आते हैं, मैं इंडिया इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हालांकि कनाडा में हम डाइवर्स हैं, लेकिन इंडिया से जितने भी लोग हमारे आते हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स आते हैं, न्यू कमर्स आते हैं, तो उनके लिए जो 2 सबसे बड़े डेस्टिनेशंस हो जाते हैं, वो या तो ब्रैम्पटन हो जाता है और दूसरा वैंकूवर हो जाता है। लेकिन जो सबसे अच्छी बात हमारे प्रोग्राम्स एंड सर्विसेज की है कि पिछले 2 सालों से हम अपने प्रोग्राम्स जो हैं वो सारे वर्चुअल करा रहे थे, जूम के थ्रू करा रहे थे। और मुझे देख के बहुत अच्छा लगा कि चाहे हम ब्रैम्पटन में ऑर्गेनाइज करा रहे थे इन प्रोग्राम्स को, लेकिन लोग इंडिया में बैठे उन प्रोग्राम्स को अटेंड कर रहे थे। और मुझे बाद में लोगों ने मैसेजेस भेजे कि हम जब कनाडा आ रहे हैं तो आपके इन इवेंट्स की सर्विस के बारे में हमें कनाडा की इतनी नॉलेज हो गई थी कि कनाडा आके हमारा आना जो है, जो इनिशियल ट्रांजिशन पीरियड था, वो बहुत कम हो गया था, बिकॉज हमें मालूम था कि हमें क्या क्या प्रिपरेशन करनी है, क्या वो करना है। तो यस, हम ब्रैम्पटन में हमने शुरू किया हुआ है, लेकिन इसकी आउटरीच जो है, क्योंकि वर्चुअल कराते हैं, अभी हमने इन पर्सन कराने भी शुरू कर दिए हैं, लेकिन कोविड के दौरान क्योंकि हम वर्चुअल करा रहे थे तो
लोग कहीं से भी बैठे अपने घर से बैठे अपने प्रोग्राम्स को अटेंड कर सकते थे। सो जहाँ जब आप ये बता रहे हो कि सारे लोगों को, स्पेशली न्यू कमर्स को या जो न्यू इमिग्रेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, तो सर्विसेज के कौन कौन सी हैं? अगर आप एक दो सर्विसेज के बारे में बताना चाहो, क्या सर्विसेज क्या प्रोवाइड करते हैं आप आप उनको? आपने बहुत अच्छा एक क्वेश्चन पूछा। जब कोई भी नया आता है कनाडा में, ओके, तो उनके पास उनकी अपनी एकेडमिक नॉलेज होती है, इंजीनियर्स है, कोई भी स्टूडेंट है पढ़ाई के लिए, लेकिन हम लोगों को तीन चीजें कहते हैं। वो कहते हैं जी। कि जिस तरह से चीजें आपके होम कंट्री में चलती हैं उस तरह से वो चीजें यहाँ कनाडा में नहीं चलती। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी टीच पीपल इज अडेप्टेबिलिटी, कि व्हेन यू कम टू कनाडा, यू नो, वो एक पुरानी कहावत है, वाइल इन रोम डू एज द रोमन्स डू। यस। तो हम लोगों को कल्चरल इंटीग्रेशन सिखाते हैं। हम्म। और उस कल्चरल इंटीग्रेशन में सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि यहाँ पर तीन चीजों का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस दी जाती है कि आप कम्युनिटी में कितना इन्वॉल्व होते हो, वॉलंटियर करते हो कि नहीं करते हो, आपका नेटवर्क कितना है, डू यू नेटवर्क विद द पीपल, बिकॉज यहाँ पे, एंड आई एम श्योर इंडिया में भी इस बात को मानते हैं, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। बहुत बढ़िया जी। है ना? जी। योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। तो हम लोगों को कहते हैं कि आप, और जो तीसरी और सबसे बड़ी चीज हम लोगों को गाइड करते हैं, और वो कहते हैं कि कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, है ना? बिल्कुल। हाउ यू कम्युनिकेट विद पीपल। सो वी हेल्प पीपल लर्न दी सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग, वॉलंटियरिंग, हैविंग ए पूल ऑफ योर मेंटर्स होने बहुत जरूरी हैं जो आपको गाइड कर सकें कि आप अपने, कनाडा बहुत अच्छा कंट्री है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि बहुत अच्छा कंट्री है, लेकिन आपको थोड़ा सा इनिशियल में हेल्प चाहिए होती है, गाइडेंस चाहिए होती है, और वो हम प्रोवाइड करते हैं। ये सर्विसेज को फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, किसी से कोई पैसा नहीं लेते हैं। बिल्कुल, मैं वही पूछने वाला था, आपने वो उसका जवाब दे दिया मुझे। जब आप ये कहते हैं कि भाई ये सर्विसेज वॉलंटरली आप देते हो, तो ऑब्वियसली आपको एक अपनी टीम और आपके एक लाइक माइंडेड जो है ब्रिलियंट ब्रेन्स की ज़रूरत रहती होगी, और मुझे ये भी उम्मीद है कि ये एक बड़ा अच्छा एक अच्छी डायरेक्शन में आप इसको लेके जा रहे हो। और मेन जैसे फ्यूचर में, अगर हम फ्यूचर की बात करें कि आने वाले समय में आप इवेंट्स इन पर्सन इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहे हो या आपके जो प्रोग्राम्स हैं उसके बारे में, तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा आपकी जो एक इवेंट जो आने वाली है अभी इन दिनों में, उससे मैं उसके बारे में आपसे जानना चाहूँगा, और उसकी टिकट या उसमें एंट्री कहाँ से ली जा सकती है, उसके बारे में प्लीज़ डिटेल में बताएं। तो हमारा जो अगला इवेंट है वो नेक्स्ट सैटरडे को है, अक्टूबर 22 को, मिसिसागा में हॉरेंटेरी और कॉन्ट्री पार्क पे होटल है, रेजिडेंस इन बाय मैरियट करके, वहाँ पे है। वो हमने हाइब्रिड मॉडल रखा हुआ है। तो हाइब्रिड मॉडल का क्या है कि हम पहले 50 लोग जो हैं वो वहाँ पर जो होंगे वो फ्री हैं, अटेंडेंस जो है 50 लोगों की होगी और वो फ्री है। उसके अलावा जो लोग वर्चुअल अटेंड करना चाहें, आप इंडिया में बैठे हैं, आप कहीं भी बैठे हैं, आप अटेंड तो आप वर्चुअली भी उस इवेंट को आप अटेंड कर सकते हो। ठीक है। जहां तो अगर आप इन पर्सन अटेंड करना चाहते हो तो रेजिडेंसेस बाय मैरियट में अगले सैटरडे को है, सुबह 9:30 बजे से लेकर दोपहर को 1 बजे तक। उसमें हम 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक वो कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, 2 स्पीकर्स बुलाए हैं। मैं अपने स्टूडियो से अनुरोध करूंगा कि वो दिखाएं कि वो इवेंट में दिखाया क्या होने वाला है, और उस इवेंट का आप उसके पीछे बता दें कि कांटेक्ट किससे किया जाए, कहाँ पे आपसे वो कांटेक्ट करके वो ले सकते हैं उसका लिंक वगैरह। हाँ जी। तो जो इवेंट है वो, जैसे मैंने कहा, रेजिडेंस इन बाय मैरियट में है। आप लोग जो है मेरे को मेरे ईमेल एड्रेस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, विच इज दिनेश, मेरा फर्स्ट नेम है DINESH@bmggrp.ca, या मेरे को फ़ोन कर सकते हैं 416-858
1502। आई रिपीट, dinesh@bmggrp.ca। और ये आप देखोगे कि दो बहुत ही अच्छी जो है पर्सनैलिटीज, हाँ जी। इवेंट्स हैं या सर्विसेज हैं या वो सेशंस है, सॉरी सेशंस है कि आप कनाडा में आए हो तो हाउ डू यू वर्क, कैनेडियन वर्क एटिकेट्स एंड एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं एम्प्लॉयर्स की। और दूसरी चीज जो सबसे बड़ी बात है और वो ये कि आपको अपना ब्रांड बिल्डअप करना है। अभी जैसे आप नागरा साहब आपने बोला आपके प्रोग्राम का नाम है हेलो कनाडा, जी तो ये ब्रांड है, नागरा साहब एक ब्रांड है, हेलो कनाडा एक ब्रांड है। तो इसी तरह से हर इंडिविजुअल को हम कहते हैं कि आप अपना ब्रांड बिल्डअप करो, है ना। आप नौकरी ढूंढने तो जाओ या जॉब या करियर जो भी ढूंढने जाओ, लेकिन इससे ज्यादा अच्छा है जब आप ब्रांड ढूंढोगे तो दिनेश शर्मा नागरा जी के पास आएगा और कहेगा कि नागरा साहब मेरे को भी अपॉर्चुनिटी दे दो आपके प्रोग्राम पे बोलने के लिए। तो बहुत कंपनीज विल कम टू यू लुकिंग फॉर यू रादर देन इंडिविजुअल गोइंग आउट एंड लुकिंग फॉर द कंपनीज। तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जो ये इवेंट है ये 22 अक्टूबर 2022 को सुबह 9 बजे से लेकर के शुरू हो जाएगी शाम के 5 बजे तक। इसके लिए एंट्रेंस जो 1 बजे इसके, तक सर। हाँ जी, तो इसमें जॉन मैकग्रा और एक मिस्टर मुरली जो है वो पार्टिसिपेट हाँ कर रहे जी। हैं एज ए स्पीकर। सो उनको सुनिए आप, और इसके साथ साथ जो है जूम लिंक है वो भी आप दिनेश शर्मा जी से ले सकते हो। सो शर्मा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, और आप जाते जाते अपना ईमेल और अपना फ़ोन नंबर एक दफ़ा फिर बता दीजिए। मेरा फ़ोन नंबर है 416-858-1502, 416-858-1502। और मेरा ईमेल एड्रेस है dinesh@bmggrp.ca। और हमारी कंपनी का मिशन जो है और जो स्लोगन है वो हम कम्युनिटी को, न्यू कमर्स हो, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हो, उनके लिए सिर्फ एक ही स्लोगन हमने रखा हुआ है और वो स्लोगन है कमिटेड टू योर ग्रोथ, वी आर बेटर टुगेदर। हम बहुत आपके बढ़िया। साथ हैं, हम आपकी प्रोग्रेस में आपका हिस्सा बनना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द अपकमिंग इवेंट। धन्यवाद आपका, थैंक यू। हम आपको जरूर वेट करेंगे नागरा साहब आपकी भी उस इवेंट पे। जरूर। सो ਇਹ Thank ਸਨ you। ਮਿਸਟਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੈਲੋ ਕੈਨੇਡਾ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ। ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਇੱਕ ਕਵਰੇਜਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਔਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੁਸ਼ਮਾ ਬਾਰੀ ਜੀ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸੋ ਹੈਲੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਦੋਂ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜੀ ਅੱਜ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੁਛ ਹੋਣਾ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਬਾਈਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਕੁਛ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਬਾਡੀ ਟਰੈਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਸਪੀਡ ਇਹ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ।
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਆਪਾਂ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਦੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸਿਹਤ ਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ, ਪਰ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਸੈਕੰਡ ਸਟੈਪ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਵਾਟ ਇਫ ਲਈ ਕਵਰ ਕਰਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ 8-9 ਲੱਖ ਜਾਂ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਹਰ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ ਐਵਰੇਜ ਪਰਸਨ ਇੰਨੀ ਮਾਰਗੇਜ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 5 ਵਿੱਚੋਂ 3 ਜਾਣੇ ਬੈਂਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬੈਂਕ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਸਟੈਪ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਵਰ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸਸਤੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਮਗਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮੈਚ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਸੇਮ ਪੈਸੇ ਜੇ 1-2 ਸੈਂਟ 2-4-5 ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਵਰੇਜ ਮਿਲਦੀ ਆ ਜੀ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਐਕਸੈਸ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਵਰੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਲੈਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗੇਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੋਨ ਲਿਆ। 10, 15, 20, 25, 30, 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਪੈਕੇਜ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਓਕੇ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਗਈ, ਇਕੁਇਟੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਣਹੋਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਰੋਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਭੱਜ ਦੌੜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਰੋਗ ਹੋਣਾ। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਸਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਹੁਤ। ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਨਾ ਜੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਦਿਸੋਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਗ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਇਲਨੈਸ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਤਾਂ ਨਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਵਿੰਗ ਬੈਨੀਫਿਟ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਲਿਵਿੰਗ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਦੇ ਲਿਵਿੰਗ ਬੈਨੀਫਿਟ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿੰਦੇ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਚਲੋ ਵੀ ਵਾਟ ਇਫ ਜੇ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਬੰਦੀ ਜਾਂਦੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਲਿਵਿੰਗ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੈ, ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਤੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਨਾ ਕਾਮਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਨਾ ਕਿ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅਰਲੀ 30s ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਭੱਜ ਦੌੜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮੋਰਓਵਰ ਜੀ ਇਨਸਾਨ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਮ ਹੈ, ਲੋਕ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਗਲਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਐਸਾ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਰਿਸੋਰਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਫੂਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਨੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੌੜ ਭੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਟਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਮੀਟਰ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੀਟਰ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਰ ਹੁਣ ਹੈ ਸਿਰੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਸ਼ਮਾ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਹੈਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਟਾਫਟ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਲਵਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਫਟਾਫਟ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੈਨਾ। ਨਹੀਂ, ਕਲੇਮ ਲੈ ਲਓ, ਪਰ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਵਿੰਗ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਾਲਿਸੀ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਦੇ $400-500 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ 50,000 ਲੱਖ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੱਸਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓਗੇ ਉਨਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਦੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੁਸ਼ਮਾ ਬਾਹਰੀ ਜੀ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲਵੋ। ਔਰ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ ਆਪਣੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 6472272764। ਐਕਚੁਅਲੀ ਯੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕੰਪਨੀ ਆਫਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਦੇਵੋ, ਬਾਅਦ ਚ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੇਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣੇ ਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਲੇਮ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ 75 ਤੱਕ ਜਾਂ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਡ ਅਪ ਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸਿਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਦੇ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲਓ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਓ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਐਟ ਦ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਆਫ ਯੂਅਰ ਹੋਮ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਸਕੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਕੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਂਦੇ ਕਿ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਈ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 20-22 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਾ ਹੋਣ, ਯੈਸ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ $250,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਈ। ਓਕੇ। ਤੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਲ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈ ਲਓ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ, ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਨੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਵਰੇਜ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਈ ਸੇਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਸੇਲਸ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਹੈ ਜੀ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਬੱਚੇ PR ਹੋ ਕੇ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲਾ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹੀ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਰਟ ਚੀਪ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਟਰਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਟਰਮ 10 ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਸਸਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਲੈਣ ਬੈਠੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਦਿੰਦੇ, ਮਤਲਬ $20 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। $20 ਮਿਨੀਮਮ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਐਟਲੀਸਟ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਮਸਟ ਪੁੱਟ ਯੂਰ ਫੁੱਟ ਇਨ, ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੁਸ਼ਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੱਥੇ
ਇੱਥੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟਿਪ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਨਿਊ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਈ ਆ ਜਾਓ, $10-20 $15 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਟਰਮ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 647 227 2764 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੋ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹੋ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 6472272764 ਤੇ। ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਕਮਿੰਗ।